ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खुदा ਦੀ आवाज़ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, प्रभु ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ और सुन के जो वचन साडे अंदर ठहरदा है तो साडे लई बरकत दा कारण बनता है। हालेलुया। सारिआं नूं जय मसीह दी आखदा और सारिआं दा खुदा दी हज़ूरी विच स्वागत करदे हां। निकालिए सारे खुदा दे पाक वचन दे विचों कहोतां दी किताब कहोतां दी किताब दा 10 अध्याय। अज दी रात असीं खुदा दे वचन दे विचों ताड़ना दे बारे सीखना है। वचन सानू दसदा है कि परमेश्वर कहंदा मैं जिन्नियां नाल प्यार करदा उन्नियां नूं झिड़कदा वां ते ताड़दा हां। असीं जिन्ने इत्थे शादीशुदा वां, बच्चियां वाले हां, आपां समझदे इस गल नूं कि असीं सारे ही अपने बच्चियां नूं झिड़कदे हां, ताड़दे हां तां कि जिहड़े साडे बच्चे आ वो गलत मार्ग ते ना जाण। हालेलुया। सारे निकालिए कहोतां दी किताब उहदा 10 अध्याय उहदी 17 ऐत दे वल सारे ध्यान करिए। लिखिया जिहड़ा सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है ਉਹ ਤਾਂ जीवन दे राह उत्ते है, पर जिहड़ा ताड़ ਨੂੰ रद्द करदा है ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ है। ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है वचन ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ जिंदगी दे राह उत्ते है और आपां जानते हैं राह भी यसू आ ते जिंदगी भी प्रभु यसू है। हुण देखो जदों असीं चर्च दे विच आउंदे आ, इबादतां ते आउंदे आ, असीं वचन सुणदे आ, यानी कि सिੱਖਿਆ सुणदे आ, आपां सिੱਖਿਆ मिलदी सानू खुदा दे वचन दे विचों। पर की आपां बंदगी ते जाण तो बाद जदों अपनी असीं शरीरक जिंदगी जींदे आ कि आपां उस सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ आपां सुणदे आ, और जे आपां उस सिੱਖਿਆ ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦੇ तो ਇਹਦਾ मतलब आ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਗਰ ਵਾ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, और जो तुसी की करना उन्होंने खोल के मेरे को लैके आना। अगर कोई तुहानू कहे भी हाँ भी इनू क्यों खोलते कितने खड़ लगे तो उन्होंने कहना प्रभु नूं इहदी की है लोड़ है। बोलो हालेलुया। तो वचन दसदा है चेलियां ने जिद्दां प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन्होंने उस तरह जाके किया। आपां देखो परमेश्वर दे लोग असीं भी प्रभु दे चेले हैं। हालेलुया। हत्थ उठा के बोलो हालेलुया। तो जे आपां भी प्रभु दे चेले आ तो जिद्दां उन्हां चेलियां ने कीती उदां आपां भी करना। प्रभु सानू जिस राह ते चलण दे लई कहिंदा, जिहड़े काम करन दे लई कहिंदा, उहदे लई कोई सवाल नहीं करना प्रभु क्यों करना है, कादे लई करना है। प्रभु ने कह दिता ते करना है बस। हालेलुया। इन्ना ही काफी है। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिता ते करना है। हुण देखो वचन कहंदा जिहड़ा सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है वो जिंदगी दे राह उत्ते है। परमेश्वर ने जिहड़ी गल आदम ते हवा नूं कही सी ना तुसीं फल खाओगे ते तुसीं मर जाओगे। मरन दा मतलब ये नहीं हुंदा कि इंसान शरीरक तौर ते मौत हो जांदी, उहदा मर जांदा है। आप इन्ने सालां तो वचन सुणदे जे, समझो इस गल नूं। आदम हवा ने जो पाप किया सी तो उन्हां दियां आशीषां मरियां, जिहड़ी आराम वाली जिंदगी वो प्रभु दे विच रह के बतीत कर रहे सी वो जिंदगी उन्हां दी खत्म हो गई। परमेश्वर ने उन्हां नूं कहा ना कि तू मिट्टी तो कढ़िया गया ते मिट्टी च मिलेगा ते जद तक तू जीएगा तेरी सिर तो लैके पैरों की तली तक पसीना चोएगा तो फिर तेनों रोटी नसीब होएगी। तो आप जानते पहला आदम नूं रोटी इदां थोड़ा नसीब हुंदी सी। पहला तो आदम दे बाग च रहिंदा सी, हर तरह के फल फ्रूट सी उहदे कोल खाण दे लई, हर तरह दीयां फैसिलिटियां सी उहदे कोल। हालेलुया। पुराने समयां दे विच जिस नगर दे लागों दी नहर वगदी हुंदी सी जां दरिया वगदा हुंदा सी उस नगर नूं भागां वाला समझिया जांदा, क्योंकि जिन्नी फैसिलिटी अज वा पानी दी इन्नी उदों नहीं सी।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ 4 ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਖੋ 2 ਜਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਦਿੱਤਾ, 4 ਦਰਿਆ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਿੱਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਆਗਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? 1। ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤਾੜ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਝਿੜਕਦੇ ਤਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆਪ ਨਿਕਾਲੀਏ ਕਹੌਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ। ਆਪਾਂ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੈ ਲੱਲੋ ਪੱਪੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। 11 ਐ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਈ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਝਿੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਝਿੜਕਣਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕੋ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿਉਂ? 12 ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਅੱਕੀ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੋਰੜੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਆ, ਝਿੜਕਦਾ ਆ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਅਮਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਸੰਡੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਆਪ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੰਗਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਜੋ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਾਰੀ ਬੰਦਗੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਤਾੜਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਾਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾੜਨਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਤਾੜਦੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੁਧਰੇ ਰਹਿਣ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ आपने अगर ताड़ना ना लई तो आप रस्ते तो भटक जाओगे। सुन रहे जे मैं की कह रहा? 5 अध्याय कहो ता 5 अध्याय कहो ता 5 अध्याय उदी 13 ऐत तो मैं पढ़ांगा। आप देखो अपनी बाइबल दे विच लिखिया, मैं अपने गुरुआं दे आखे ना लगा ते ना अपने उस्तादां वल कन्न लाया,
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤੀ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 23 ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ? ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਜਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਣੋ, ਅਜਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਖੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ। ਉਸ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ 5 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੌਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ? ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਨਾਲ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਿਆਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਜਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਵੋ ਨਾ, ਦੁਆ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਗੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਆ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾੜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਝਿੜਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 33-34 ਆਇਤ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣੋ
ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨੀ ਭਲਾ? ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜੋ। ਤੇ 34 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੂਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਤ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਗਾਠਾਂ ਕੋਲ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਚੂਰ ਕਰ ਹੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਦਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਪੀੜ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪੁੱਛੀਦਾ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਪਾਸਾ ਦੋਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਭਾਰਣ ਦੱਬੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਤ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੌਕਰ ਵਾਓ, ਮਾਤਬਰ ਨੌਕਰ, ਸਿਆਣਾ ਨੌਕਰ ਵਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ, ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਵੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਖੋਲ ਦਿਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਢੇ ਗਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੂਸਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਰੀਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ? ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਣਾ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਦੌਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਧੋਣ ਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗਦੌਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਦੌਨ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਲੋਕੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਛੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਧੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੱਟ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਿਆ ਏਦਾਂ, ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫੁਲਕਾ ਰਿੜਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਵੱਜਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਢਾਹ ਢੂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫੁਲਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਆ? ਗਦੌਨ ਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਵਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਵਾਵਾ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੁੱਚ ਮੰਡਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੁਗਾੜ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
कि शैतान की मीटिंग होने दी, तो जिहड़े शैतान के जमदूत हैं ना वो आपो अपनी आके रिपोर्ट देण दे। एक पास्टर बंदगी ते जा रहा सी, मैं उसकी कार का एक्सीडेंट कराता तो पास्टर मर गया। शैतान कहता फिर किहड़ा कोई वड्डा काम कीता तो स्वर्ग चल गया। एक कहता एक जगह पास्टर प्रचार करते सी ते उत्थे वाहवा लोकां नूं मैं भड़काया, उन्होंने बड़ी कुट पई। वो कहते वो शैतान कहता कोई वड्डी गल थोड़ा, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਣੀ। ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਕਲੂਮ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। शैतान कहता शाबाश बहुत वधिया काम करके आया। अज भी बहुत लोगों का यो हाल है, सानू दाल घट मिली जी है, लै सानू तो कड़ा दिता ही नहीं है, लै खीर वाली बाल्टी उधर ही फिरती रही, साडे वाल आई नहीं। कलाम दे विच लिखा परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है। खाण पीण का लालच करते हैं, ज्यादा खाण पीण नाल ज्यादा बीमारियां लगदियां। जो बाइबल च किते भी लिखा हो जां कोई भी कह दे भी रोजा रखण नाल भी कदी कोई बीमार होया होवे, आपे कई कहते हैं अज रोटी ज्यादा खा ली लगदा गैस हो गई। साडा ध्यान जिहड़ा है प्रभु की सिक्ख्या वाल होना चाहिए है। और जदों सानू परमेश्वर ताड़दा आ, खास करके ताड़ना बारे सीख रहे, जदों परमेश्वर सानू ताड़दा आ तो फिर समझो कि मैं किते गलत आ, कोई गलती कर रहा, परमेश्वर इसलिए मैनू ताड़ रहा है। और परमेश्वर स्वर्ग तो उतर के तुहाडे सामने आके नहीं तुहानू ताड़दा, परमेश्वर ताड़दा है तुहानू अपने सेवकां दे द्वारा। हालेलुया। वो अपने दास दासियां दे द्वारा तुहानू झिड़कदा है, तुहानू ताड़दा है। 9 अध्याय ਉਹਦੀ 7 ਐਤ, ਮਖੌਲੀਏ ਨੂੰ ਤਾੜਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੇਪਤੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਗਾੜੀ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਗੁਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ, इसलिए तुहानू पैर पैर ते झिड़कदा या ताड़दा वा ताकि तुसी सुधरे रहो। हालेलुया, बोलो सारे हालेलुया। 9 च लिखिया बुद्धवान नू सिक्ख्या दे होर भी बुद्धवान होवेगा, धर्मी नू सिखा ओ विद्या विच वध जावेगा। आपां धर्मी हैगे कि नहीं हैगे? बोलो हाँ जी। ठंड लगन दी है, बोलते नहीं, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੋਲੋ ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਂਤ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बाइबल की लिखा वो अपना वचन घल के चंगा करता है ते उन्हां नूं आउण वाली तबाही तो भी बचाउंदा है। परमेश्वर ने अपना वचन घल्लिया निनवा शहर दे विच, लोकां ने तौबा कर ली, बचे कि नहीं बचे? परमेश्वर ने अपना वचन घल्लिया सदूम ते अमूरा शहर च, उन्हां तौबा नहीं कीती, उन्हां वचन नूं रद्द कीता। कड्डे वट रब ने फिर उन्हां दे कि नहीं कड्डे? इस वास्ते कदे भी लापरवाह मत बनो कि नहीं 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 परमेश्वर तो बड़ा ही दयालु आ, बड़ा ही कृपालु आ, है वो इदा थोड़ा करदा वा। अजीजो हाँ वो दयालु है, हाँ वो कृपालु है, हाँ वो गुस्से च धीरजी है ते दया दे नाल भरपूर है। पर कदों सुधरना? बुढ़े हो गए
ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਕਰਨ ਡੈ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਾ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਆਏ ਜਵਾਨ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਚੰਗੇ ਤੱਕ ਭਲੇ ਆ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। 13 ਅਧਿਆਏ ਕਹੋ ਤਾਂ 13 ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ? ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ? ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ? ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਮਖੌਲੀਆ ਤਾੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਖੌਲੀਏ ਆ। ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਹੋਈਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਮਖੌਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਾੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਮੈਂ ਮਖੌਲੀਆ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਮੁਰਝਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ। ਤੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਵਧੀਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਸਵਾਰ, ਤੇ ਗਧਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਗਧਿਆ ਜਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਗੀ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗਧੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਧੇ ਸੀ, ਗਧਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਗਧੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਗਧੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਉਹ ਗਧੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘੱਲਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਾਓ ਬੜੇ ਗਧੇ ਬੱਦੇ ਜੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਗਧੇ ਹੀ ਆ, ਕਈ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੱਜੇ, ਕਈ ਮਜ਼ਹਬਾਂ 'ਚ ਵੱਜੇ, ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਭਚਾਰ ਨਾਲ ਵੱਜੇ, ਕਈ ਚੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਜੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਐ ਮਿਆਂਗ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖੱਫਣ ਸਵਾ ਕੇ ਪਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ ਮਖੌਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ, ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 18 ਐਤ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਤਾੜ ਵੱਲ, ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾੜ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਿਖਣ ਡਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਹਕਮਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਤਾੜ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ? ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਫੋਕਾ ਹੀ ਆਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਹੈ ਸਹੁਰੇ ਆਪਣੇ ਗੰਦ ਜਿਹਾ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਪੀ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਵਾਵਾ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰਦੇ ਆ। ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤਾੜ ਨਾ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾੜਦਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ? ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ? ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਤੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਮਾਗ ਕਿਦਾਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਲੈ ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦਿਵਾਲੇ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਝਿੜਕਣਾ ਤਾੜਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। बोलो यीशु के नाम की। इस वास्ते ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤਾੜਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। इसलिए मैनू झिड़कदा ताड़दा वा। तुहानू खुश होना चाहिए, तुहानू आनंद होना चाहिए और तुहानू खुदा दा धन्नवाद करना चाहिए। आइए असीं सारे अपनी अखां बंद करिए।